सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते ये साडा नवा इनीशिएटिव आ टीचिंग कोर्सिस नाल संबंधित। सो जिमें कि आपां लैक्चर नंबर 4 ते पहुँच चुके हैं। ठीक आ, उत्ते जाण तो पहलां तुहानूं मैं दसदा कि मास्टर क्लासिस पटियाला ते इंग्लिश ते पंजाबी मीडियम च तैयारी हुंदी है। ठीक आ, ते जिमें कि तुहानूं पता है कि जिहड़ी तैयारी आपां PS टैट दी कर रहे हैं वो एग्जैक्टली इंग्लिश ते वो प्योर पंजाबी मीडियम च आ। सो तुसीं थंब ने आ देखो ऐप किसी कोल भी नहीं गई तो तुसीं इन्हां नंबरां ते संपर्क करके साडे तो जानकारी लै सकदे हो। लैक्चर नंबर 4 PS टैट मॉडर्न हिस्टरी ना कि मास्टर कैडर, वो थोड़ी जी डिटेल च हुंदी है। ये कुछ सीमित दायरे च रह के असीं इहदी तैयारी कवर कर रहे हैं। कहंदे अंग्रेज़ां दीयां लड़ाइयां ते पहुँच गए सी आपां। सो ज़्यादा समा खराब ना करदे होए आपां अंग्रेज़ां दीयां लड़ाइयां दी कहानी समझण दी कोशिश करांगे। सो लैट्स स्टार्ट। असीं शुरू करदे हां अंग्रेज़ां दीयां कहानियां पलासी की लड़ाई तो। देखो तुसीं जे मेरे पुराने लैक्चरां दे नाल लड़ी नूं जोड़ोगे तो एक चीज़ तुहानूं साफ ते स्पष्ट समझ आऊगी। वो ये कि पुराणियां गल्लां च मैं दस्सिया सी कि अंग्रेज़ दक्षिण वाले पासे 1740 तो लैके 1765 तक करनाटिक दे युद्ध लड़ रहे सीगे। अंग्रेज़ां दा भारत च अफसर कलाइव सी, उन्हें उस पासे लाली हुणी उस पासे उन्हें कूटी हुणी अफसर भेजे सीगे। ठीक आ, जरनल कूटी, जिन्हों नहीं याद वो पुराना लैक्चर रिवाइज कर ले, मैं बोलिया नाम। कलाइव आप उधरों चलदियां लड़ाइयां चो करनाटक की लड़ाई चल रही सी 1750 55 56 च। तुसीं आप देखो दूजी सी कि तीजी सी कि जां दूजी खत्म हो के तीजी शुरू होने वाली सी, तुसीं आप समझो। उस वेले होया कि बंगाल आह वाला इलाका इधर एक उथल पुथल मच गई। अंग्रेज़ों को खबर आई कि जिहड़ा बंगाल का नवाब आ उन्हें जिहड़ी उहदे बजुर्गों ने सानू फरमान जारी करके टैक्स फ्री कर रहत वपार करन दी परमिशन दित्ती सी, वो चक्कण नूं फिरदा है। की मतलब होया इहदा, हुण स्टोरी सुणिओ। मुर्शिद कुली खान दे वेले तो 1717 तो बंगाल आज़ाद हो गया सी, दिल्ली दे राज नाल उहदा कोई संबंध नहीं रहा। हौली हौली उत्थे अंग्रेज ते फारूक सियार दिल्ली दे मुगल शासक ने खुंदक च आके बंगाल दे विच एक फरमान जारी करके उन्हां नूं इजाजत देती। खैर इस तो बाद मुर्शिद कुली खान तो बाद कई राजे बने। 1756 दे विच नवां नवाब बनिया बंगाल दा सिराजुद्दौला। अलवर्दी खान तो बाद सिराजुद्दौला नूं ये गल पसंद नहीं सी। उन्हें अंग्रेज़ों के नाल सख्ती करन दी कोशिश की। ठीक है, सख्ती करन दी कोशिश के दौरान उन्हां दे विच टसल हुई। उन्हें कल्ले अंग्रेज़ों ते नहीं, फ्रांस भी उस टाइम फ्रांस दियां भी कुछ कंपनियां बंगाल विच सीगियां। चंदन नगर वाले पासे अंग्रेज़ों दियां कुछ कंपनियां हुगली, बदारा, चंसूरा, कलकत्ता ते किशन नगर वर्गे इलाकों च सीगियां। उन्हें सारियां ती सख्ती करती, सब ने सख्ती मान ली, अंग्रेज़ों ने नहीं मनी। उन्हें कहा मैनूं टैक्स चाहिए ही चाहिए है। खैर टसल हुई, अली नगर की संधि हो गई, ट्रीटी ऑफ अली नगर की संधि तो बाद भी अंग्रेज़ मुकर गए। वो राजे नूं उन्ना कर नहीं सी दिंदे जां देना नहीं सी चाहुंदे, क्योंकि वो कहंदे सी साडे वास्ते तां तुहाडा बजुर्गां दे वेले भारत दा मुगल शासक फरमान लेके गया 1717 च। उदों तुहाडा मुर्शिद कुली खान भी कुछ नहीं कर सकिया, जबकि वो इत्थों का नवाब सीगा। जे वो सानू रोकना चाहता तो रोक दिंदा, पर उन्हें उदों नहीं रोकिया। उस फरमान के तहत असीं अज तक खुल के व्यापार कर रहे हैं बंगाल च। इन्हें की किया, किशन नगर वाली फैक्ट्री दे विच अंग्रेज़ों नूं बंद करता ते कई अंग्रेज़ उत्थे साह घुट के मर गए। इनू कहते आ ब्लैक होल घटना, मतलब कि साह की बीमारी करके लोगों की उत्थे दम तोड़ता लोगों ने। ठीक आ, सो उस घटना नूं वो घटना जिहड़ी सी उहनूं सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 नूं अंजाम दिता ते 146 अंग्रेज़ जिहड़े आ वो मर गए। इनू ब्लैक होल ट्रैजडी भाव ब्लैक होल त्रासदी ने नाम नाल जानिया गया। ठीक आ, ते इस कहानी नूं JH होलवैल नाम के अंग्रेज़ ने बड़ा सनसनीखेज बना के दुनिया के सामने पेश किया ते भारती शासकां भारती नवाबां नूं दरिंदे साबित करता। इस तो बाद अंग्रेज़ों को एक बहाना सी, उन्होंने की किया, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला दे जिहड़े कुछ साथी सीगे, जिवें उदाहरण के तौर पर उहदा एक नवाब सीगा मीर जाफर, एक जगत सेठ जिहड़ा उहदा फाइनांसर सी, जिहड़ा उहनूं सपोर्ट करदा सी सिराजुद्दौला नूं, उन्हां नूं खरीद के एक बड़ी तगड़ी साजिश के तहत 23 जून 1757 नूं
ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁਗਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਦੀ ਆ ਬਾਗੀਰਥੀ, ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ। ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਬਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਲਾਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹਰਾਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਿਕ ਜੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਭਾਗੀਰਥੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੀਰ ਜਾਫਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 23 ਜੂਨ 1757 ਨੂੰ ਹੋਈ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾਤਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਤੇ ਜਗਤ ਸੇਠ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਜ੍ਹਾ, ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਦਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੇਦਾਰਾ ਚੰਸੂਰਾ ਜਾਂ ਹੁਗਲੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਆ, ਚੰਸੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬਦਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ, ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਸੂਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਬੇਦਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਂ ਹੁਗਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਦਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੌਰੀ ਅੱਡਾ ਬਦਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਜਾਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤਾਕਤ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਡੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਡੱਚ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਝੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 150 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1759 'ਚ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1800 ਈਸਵੀ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡੱਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਈ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾਤਾ 1759 ਬਦਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੱਖਣ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਆ, ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ, ਨਾ 13 'ਚ, ਨਾ ਪਲੇਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਸਪੇਰਾਂ 'ਚ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਲੜਾਈ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜੇ ਟੋਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਨਜ਼ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1761 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ II ਸੀ। ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੁਗਲ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਵੀਕ ਮੁਗਲਸ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਗਲਸ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ 1759-61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਇਹ ਬੈਲਟ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੁਗਲ ਮਰ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਮਰਾਠੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਗਿਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿੱਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਗਲ ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮਰਾਠੇ, ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੋਹੀਲਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਫਗਾਨਾਂ ਤੇ ਅਵਧ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸੁਜਾਊ ਦੌਲਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ।
ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਹੀਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਠੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਮੁਗਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਦੋ ਬਦੀ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਹੋਂਦ? ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਰਗੜ ਕੇ 50-100 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਐਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ 1761 'ਚ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਝਟਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਸੋ ਖੈਰ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਿਬੇੜ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਕਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਹਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬਦਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਰ ਕਾਸਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਵਧ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ, ਸਿਰਾਜੂਦੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕੌਣ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਵਾਬ ਪਲਾਸੀ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਹੈ, ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਆ ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ। ਤੀਜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਬਣਦੀ ਬੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 50-60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋ ਸਭ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਤਿਕੜੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆ। ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, 59-80 ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਾਫਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਤਿੜਫਿੜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਛੇੜਤੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1764 'ਚ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ ਅਤੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਤਾ ਅਤੇ ਐਸਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1764। 22 ਅਕਤੂਬਰ 1764 ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ 1765 ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਿੰਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਕੱਲੇ। ਸੋ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ, ਸੁਜਾਉਦੌਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈਕਟਰ ਮੁਰਨੋ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਕਲਾਈਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸੋ ਖੈਰ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਵਧ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਅਵਧ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣਾਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਨ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ, ਕਰ ਅਸੀਂ ਵਸੂਲਾਂਗੇ, ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਰ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ। ਮਤਲਬ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਤੂੰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੂੰ, ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕੋਲ, ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਸੱਤਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਮਗਰ ਖਾਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। 1765 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਕਲਾਈਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ 1765 'ਚ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ 1772 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ। ਬਟ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਟਨਿਓਰ ਕੱਟੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚਾਂ ਵਿਚਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਗਲੋ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਸੂਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੈਸੂਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਤ੍ਰੈਵਨਕੌਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਕਰਨਾਟਿਕ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ, ਆਹ ਮੈਸੂਰ ਆ, ਆਹ ਮਰਾਠੇ ਆ, ਆਹ ਤ੍ਰੈਵਨਕੌਰ ਆ, ਆਹ ਕਰਨਾਟਿਕ, ਆਹ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਆ, ਮੈਪ ਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਸੂਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਮੈਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਵੁਦਿਆਰ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਵੁਦਿਆਰ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਰਾਜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ 1760 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਵੁਦਿਆਰ ਹਿੰਦੂ ਵੰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਅਤੇ 1760 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੁਦਿਆਰ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ 1765 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ 1763 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਿਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ। 4 ਕੁ ਇਲਾਕੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਾਹੇ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਇੱਕ ਕਰੀਕਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਨਮ, 4 ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਸੂਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੰਦਕ ਪਾਲ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੈਰ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤ੍ਰੈਵਨਕੌਰ ਨੂੰ ਰਲਾ ਲਿਆ ਥੱਲੜੇ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਤਾ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਰਾਠੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਪਰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਮਰਾਠੇ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 1759 ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੱਲੀ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1759 ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਮੈਸੂਰ ਆ, ਆਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਆ, ਆਹ ਮਰਾਠਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾਟਿਕ ਆ, ਆਹ ਤ੍ਰੈਵਨਕੌਰ ਆ। ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਪ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਪ ਵੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਕਵੇ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਜੰਗ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ? 67 ਤੋਂ 69, 1767 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 69 ਤੱਕ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ, ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਹੈਦਰ ਅਲੀ। ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇ। 1780 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੈਸੂਰ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖੈਰ, ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਚ ਹੋਏ ਸੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਰਾਠੇ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਲ ਚੱਲਤੀ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਤੋੜਤਾ, ਇਕੱਲੇ ਅੱਡ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ 1760 ਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜੰਗ 'ਚ, ਕੂਟੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 22 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ 1780-81 ਆ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਅਤੇ 1784 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਸੂਰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਇਹ ਮੰਗਲੌਰ ਦੀ। ਮੈਂਗਲੌਰ ਮੈਸੂਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੰਧੀ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਆਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਅਤੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 1784 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਲੜਿਆ। ਮੈਂਗਲੋਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1786, 87, 88, 90 ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਆ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜਕੋਬੀਅਨ ਕਲੱਬ। ਇਹ ਜਕੋਬੀਅਨ ਕਲੱਬ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਧਾਰੀਆਂ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਜਾਮੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਾਰੀਆਂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਧਾਰੀਆਂ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੀ ਜੰਗ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੀਜੀ ਐਂਗਲੋ ਮਸੂਰ ਜੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਐਂਗਲੋ ਮੈਸੂਰ ਜੰਗ ਆ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਇਹ ਹੋਈ ਆ 1790 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ। ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 1790 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਆ 99 ਤੋਂ 92, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 90 ਤੋਂ 92 ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਜੋ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਾਂ ਹਰ 5-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਰਨਵਾਲਿਸ ਨੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੂਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਮ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਧੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਉਹਦੀ ਹਾਰ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣੇ ਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਪਿਆ ਸੰਧੀ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਪਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 1799 ਵਿੱਚ ਵੈਲਸਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਲਾਰਡ ਵੈਲਸਲੀ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਸੁੰਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਰਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਸੂਰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਾ ਕੇ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਪਟਨਮ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਰੰਗਾਪਟਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਰਾਜ ਖੋ ਕੇ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਡਿਆਰ ਵੰਸ਼ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਉੱਥੇ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, 67 ਤੋਂ 69, 80 ਤੋਂ 84, 90 ਤੋਂ 92 ਤੇ 1799। ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ 'ਚ ਮੰਗਲੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ, ਤੀਜੀ ਵਾਲੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਮ ਦੀ ਸੰਧੀ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਲੀ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀਰੰਗਾਪਟਨਮ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ। ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਸੁੰਧੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੰਧੀ ਤਾਂ ਹੋਊ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 4 ਮਸੂਰ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਸੂਰ ਵਿਹਲਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਊਂਗਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ। ਮੈਪ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਪ ਵੈਸੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਟੀਮ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮਰਾਠਵਾੜਾ, ਆਹ ਮਰਾਠਾ ਹੈ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਆਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਆਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਦਾ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਬਾਰੇ ਟੇਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਜੰਗ, ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਜੰਗ ਤੇ ਤੀਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਜੰਗ 1775 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1782 ਤੱਕ, ਦੂਜੀ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਜੰਗ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1804 ਤੱਕ, ਤੀਜੀ ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਜੰਗ 1818 'ਚ। 3 ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੋਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਡ ਕੋਰਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ 'ਚ ਜਾਓ, ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਟੀਚਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ PS ਟੈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ PS ਟੈਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ PSSB ਦੇ ਗਰੁੱਪ C ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ,
ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੀ GK ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਟੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅਕੈਡਮੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਕੁਛ ਟੇਬਲ ਜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜਿੱਦੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਮਰਾਠਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 1640 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ। ਸ਼ਾਹਜੀ ਭੌਂਸਲੇ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਭੌਂਸਲੇ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ 1680 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ 99 ਤੱਕ, 1699। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਸਾਂਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਬਾ ਜੀ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ 1700 ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਬਾ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਿਵਾਜੀ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸਾਂਬਾ ਜੀ, ਸਾਂਬਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ। ਸਾਂਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਾਜੀ 2 ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1643 ਤੱਕ ਜਾਂ 1650 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 1680 ਤੱਕ, ਫਿਰ ਸਾਂਬਾ ਜੀ 80 ਤੋਂ 99 ਤੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ 1690 'ਚ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਆਗਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਆ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸੈਟਿੰਗ ਸੀ। 1700 'ਚ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਜੀ 2, 1707 ਤੱਕ। ਹੁਣ 1707 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਾਓ ਮੁਗਲਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਓ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਮਰਾਠੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ 2 ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਟਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਟਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟਸਲ 1707 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਡ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਖੈੜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਊਂਗਾ। 1713 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਲਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ। ਬਾਲਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਪੇਸ਼ਵਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ, ਉਹ ਐਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਘਟ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਆ ਪੇਸ਼ਵਿਆਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਲਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥ। 1713 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਜਿਤਵਾਉਣ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 1720 ਤੱਕ। ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਬਾਜੀ ਰਾਓ। ਸੁਣਿਆ ਸਭ ਨੇ, ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੀਜਾ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 61 ਤੱਕ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ। ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਪੇਸ਼ਵਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 3 ਪੇਸ਼ਵੇ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਬਾਲਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੱਜ ਗਿਆ? ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਰਾਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਲੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੁੜਨੀ ਸੀਗੀ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਵਾਰ, ਐਂਗਲੋ ਮਰਾਠਾ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟ ਲਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੋਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਆਊਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ।
ਸੋ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ। ਸੋ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕੰਟੈਂਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ PS ਟੈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਪੈਡਾਗੋਜੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2023 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ।